So now we are going to see sum number 3, trial balance sum number 3. Prepare the trial balance from the following balances of Chandramogan on 31st March 2017. So from these transactions we have to check whether the transactions entered properly in the books of accounts or any difference amount will come because of the mistakes are makes by us, isn't it? So to confirm that one or to check the accuracy of the accounts, we are preparing the trial balance. Okay, first we have to write what are the transaction comes in the debit side and what are the transactions comes in the credit side. If both sides are get totaled means the ledger balances will be correct one. So if suppose debit balance and credit balance, some difference between these two balances are raised means we made some mistakes in the ledger account. So through that we can find out the accuracy of the accounts. Okay, so first we have to confirm about the balances of each transaction. Okay, first one இதில் என்ன பார்க்கணும்னா எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு அசட்டு இது எல்லாமே டெபிட்டில் வரும், liabilities creditல வரும், received if any income received means that one also comes in the credit side. Okay, assetனா real accounts, அப்போ debit what comes in, credit what goes out, liability எப்படின்னா credit what goes out வெளியே போகிறது, income receive பண்ண paid expense pay பண்ணோம்னா nominal account, அப்போ debit all the expenses, credit all the income அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிறோம். ஃபஸ்ட் ஆர் இப்படி செய்யலாம். On another way we can write the journal entry for each and every transaction. Through this we can find out the debit balance or credit balance. அல்லது இப்படியும் ஏற்கனவே என்னென்ன ஐட்டம் டெபிட்டில் வரும் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் கிரெடிட்டில் வரும் அப்படின்னு சொல்லியும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஆர் அதர்வைஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா we write the journal entry for each and every transaction. We can find out the balances of each and every accounts. Okay, now shall we move. See, capital. So capital அப்படின்னா it is a liability side. capitalங்கிறது it is a liability. So capitalங்கிறது it is a liability. So liability what comes in which side? Credit side. So liability credit side. So it comes in the credit side. Okay. So journal ways பார்த்தோம் அப்படின்னா what is the journal entry for capital? Cash account debtor to capital account. See, capital account என்ன சைடில் இருக்குது? credit சைடில் இருக்குது. So we have to write the credit side. The next drawings account. Drawings வந்து it is a asset. So அது என்ன சைடில் போடணும்? debit சைடில் போடணும். So drawings account comes in the debit side. Okay. So another way எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா drawings account debtor to cash account. அப்போ drawings எங்கே வருது? டெபிட்டில் வருது. ஸோ அதனால் டெபிட் சைடு போடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு லோன் பாரோ பண்ணுறோம். லோன் பாரோ பண்ணோம்னா அந்த பணத்தை என்ன பண்ணணும்? we have to repay it. திரும்ப நம்ம கொடுக்கணும். அப்போ திரும்ப கொடுக்கணும்னா அது நமக்கு என்ன? அது liability. அப்போ liabilityன்னா எங்கே போடணும்? கிரெடிட்டில் போடணும். ஓகே, பட் இன்னொரு நம்ம என்ன சொல்லலாம், லோன் பாரோ பண்ணோம்னா என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு லோன் அக்கௌண்ட். அப்போ லோன் அக்கௌண்ட் எங்கே? கிரெடிட்டில் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம எங்கே போடுறோம்? கிரெடிட்டில் போடுறோம். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் சேல்ஸ் பண்ணணும். சேல்ஸ் பண்ணால் என்ன உள்ளே வரும்? கேஷ் உள்ளே வரும். அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். கேஷ் உள்ள வந்து என்ன வரும்? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்போ சேல்ஸ் எங்கே இருக்குது? கிரெடிட்டில் இருக்குது. அப்போ நம்மளும் எங்கே வந்துடணும்? கிரெடிட் சைடில் போட்டுறோம். ஓகே, தென் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நம்ம என்ன வரும்? என்ன உள்ள வாட் இஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபார் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ பர்ச்சேஸ் எங்கே இருக்குது? டெபிட்டில் இருக்குது. அப்போ அதனால் நம்ம எங்கே போட்டுறணும்? டெபிட்டில் போட்டுறோம். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் பேங்க் ஓவராக பணம் வாங்குகிறோம். பணம் வாங்கினா இட் இஸ் அ வாட்? இட் இஸ் எ liability. அப்போ liabilityனா எங்கே வரணும்? கிரெடிட் சைடில் வரணும். அப்போ பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் எங்கே வருது அப்படின்னா கிரெடிட் சைடில் 5000 கிரெடிட் சைடில் போட்டுறணும். அனதர் வே நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் கம்ஸ் இன் த கிரெடிட் சைட். ஸோ வி ஹவ் டு ரைட் இன் த கிரெடிட் சைட். ஸோ இன் 2 ways we can finalize whether the accounts will comes in the debit balance or comes in the credit side, or like that we can confirm that. Okay, then third one, last one, motor car. So actually motor car is the what? Asset. Motor car is the asset. Asset means it comes in the which side? Debit side. So அதனால it comes in the motor car debit side. Okay, but anyway what is the journal entry for motor car? Motor car account debtor to what account? Cash account. அப்போ மோட்டார் கார் எங்கே இருக்குது? டெபிட்டில் இருக்குது. ஸோ மோட்டார் கார் டெபிட்டில் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம எங்கே போடுறோம்? மோட்டார் கார் டெபிட்டில் இருக்கிறனால we have to write in the debit side. See, motor car account. Okay, the next one, general expenses. அப்படின்னா
எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து டெபிட் ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் கிரெடிட் ஆல் த இன்கம். ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட்டில் இருக்கிறனால நம்ம எங்கே போடுறோம், ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட்டில் போடுறோம். இங்கே இருக்கிற நம்ம சொன்ன மாதிரி பெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் டெபிட்டில் வரணும். ஸோ அதனால் டெபிட்டில் போட்டுறோம். அடுத்து பில்டிங். ஸோ பில்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் என்ன என்ட்ரி போடுவோம், பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு என்ன போடுவோம், பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு போடுவோம். ஜேர்னல் என்ட்ரி. பில்டிங் எங்கே இருக்குது, டெபிட்டில் இருக்குது. ஸோ அதனால் எங்கே போடுறோம், டெபிட்டில் போடுறோம். ஓகே. இன்னொன்று பில்டிங் வந்து என்னது, அசட்னா எங்கே போடுவோம், டெபிட்டில் போடுவோம். ஸோ அதனால் இந்த சைடில் டெபிட் சைடில் போயிருக்கு. ஓகே. த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டாக்குங்கிறது ஒன் ஆஃப் த அசட், க்ளோசிங் ஸ்டாக்குங்கிறது அசட்டு. ஸோ த்ரூ திஸ் பை செல்லிங் திஸ் ஸ்டாக் வி கேன் ஏர்ன் த மணி. ஸோ அதனால் ஸ்டாக் வந்து அசட் சைடில் என்ன சைடில் காமிக்கணும்னா டெபிட் சைடில் நம்ம காமிக்கிறோம். ஸோ ஐ திங்க் யூ கேன் so far understand the sum number 3. Okay, then